ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مخرجين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. आज हम चाहूँ कि आपने पैगम्बर खुदा खतमुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللهم صل على محمد وآل محمد. ने कौल पर रुजू करे विचार करे कि पैगम्बर आपने શું કહેવા માંગતા હતા. અનસ ઇબ્ન મલિક બયાન કરે છે કે હું સાંભળ્યો તો પૈગંબરે ખુદાને કહેતા એ લોકો અય્યુહન નાસ એ લોકો તકવાએ ઇલાહી ઇખ્તિયાર કરો કારણ કે તે એનો હક છે અને કોશિશ કરો ખુદાની ખુશનુદી હાસિલ કરવા માટે અને યકીન રાખો કે આ દુનિયા થોડા વખતની છે અસલ આખિરત છે કે જે હંમેશ માટે છે. કોશિશ કરો મહેનત કરો તૈયારી કરો એ જિંદગી માટે કે જે હંમેશ માટે છે કે જે પછી આવવાની છે મોત બાદ. અને દુનિયાની અંદર એ રીતે રહ્યો કે દુનિયાના લોકો તમને કહે કે આ શખ્સ દુનિયામાં હતો જ. અને આખિરતની તૈયારી એ રીતે કરો કે જ્યારે આખિરતમાં તમે જાઓ તો આખિરતના લોકો એમ કહે કે આ શખ્સ હંમેશ માટે અહીંયા છે. અને એ લોકો ખરેખર દરેક શખ્સ મહેમાન છે આ દુનિયાની અંદર. અને જે પણ વસ્તુ તમારી પાસે છે જે પણ નેમત તમારા હાથમાં છે તે તમારું નથી બલકે તમને સોંપવામાં આવ્યું છે. એક ટ્રસ્ટ છે. જ્યારે તમારો વખત ખલાસ થઈ જશે તો તે જેનું છે તેના તરફ ચાલ્યું જશે. તમને જાણવું જોઈએ કે આ દુનિયા એક કારોબારની જગ્યા છે કે જેની અંદર નેક લોકો પણ છે અને શર લોકો પણ છે. અને
અને ખુદાવંદે આલમ જસ્ટ છે, આદિલ છે અને સૌ મહાન છે, સૌથી વધુ પાવરફુલ છે. આ હદીસ આગળ વધતી જાય છે, પણ ચાહું છું કે આ હદીસની અંદર ખુદાવંદે આલમ જે મેસેજ પહોંચાડે છે પૈગંબર થ્રુ, તેના ઉપર આપણે જરાક વિચાર કરીએ. ખુદાવંદે આ પૈગંબર પહેલા કહે છે તકવા ઇખ્તિયાર કરો. પહેલા પણ આપણે સાંભળી ચૂક્યા છે કે જ્યાં હઝરત અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. તો એ મશહૂર વાક્ય કે જ્યાં કબ્રસ્તાન પાસે બતાય છે અને કબ્રસ્તાનની અંદર જેને દફનાવવામાં આવ્યું છે, પહેલો ઇમામ કહે છે કે અગર તેઓને સવાલ કરવામાં આવતો કે તમારી હાલત કેવી છે, તો જવાબ એવું કહેતે કે તમો તૈયારી કરો, સામાન તૈયાર કરો તકવાનું, કારણ કે અહીંયા બહુ કામ આવશે. દફનાવા બાદ જે સામાન આપણને કામ આવવાનું છે, જે વસ્તુ આપણને કામ આવવાની છે, તે તકવા છે. તકવા અલગ અલગ લેવલના હોય છે, પણ તકવા અમુક લોકો એ મકામ ઉપર પહોંચે છે કે જ્યાં મુત્તકી ઇન્સાન એને સમજે છે કે જે આદિલ હોય, જે જસ્ટ હોય. અદાલત એક બહુ મોટી સિફત છે કે જેના અંદર બહુ ઘણી બધી વસ્તુ આવી જાય છે. એક મજલિસ કરવાવાળાને જ્યારે 10 કે 15 મિનિટ આપવામાં આવે અને એ અડધી કલાક પરે, એ અદાલતથી બહાર નીકળી જાય છે. એક વસ્તુ કે જે અહીંયા રાખવાની જોઈએ, એ અગર હટાડીને જુદી ઠેકાણે રાખીએ તો તે જુલ્મ થઈ જાય છે, યાની કે ઇન્સાન અદાલતથી હટી જાય છે. અગર આપણે આપણી જિંદગીની અંદર જોઈએ કે આપણને અદાલતથી લોકોની સાથે વર્તાવ રાખવાનું છે, આપણે અદાલત સિર્ફ ઘરવાળીઓમાં જોઈએ છે, હાલાંકિ અદાલત દરેક વસ્તુની અંદર છે. જ્યાં અલ્લાહનો હક છે માલની અંદર, એની અંદર આપણે અદાલત કરીએ છીએ. જ્યાં મારો પાડોશીનો હક છે, એની અંદર હું અદાલત કરું છું. જ્યાં મારી ઘરવાળીનો હક છે, એની અંદર અદાલત છે. જ્યાં મારી ઔલાદની સાથે વર્તણૂક રાખું છું, યાની દરેક મોકા ઉપર. પણ આ અદાલતની અંદર પૈગંબર પછી આગળ વધે છે. એક બીજો સ્ટેજ આવે છે તકવાનો, કે જેની અંદર ઇસ્મત છે, માસૂમીન છે, કે જેની અંદર અદાલત પૂરી તરફ આપણને દેખાશે. માસૂમ ઇમામ ના અકવાલ, ના બોલ, ના અમલ, ના ફેર, જે પણ તેઓ એક્શન કરે છે, જે વખતમાં કરે છે, જે ઈ રીતે કરે છે, દરેક વસ્તુની અંદર અગર દેખાય અદાલત. અગર ઈમાનના નજરથી જોશું તો દરેક વસ્તુની અંદર આપણને એ દેખાશે. અને પછી જે ઇસ્મત છે, યાની કે ગુનાહોથી દૂર છે. ખુદાવંદ આલમ ઈરાદો કર્યો તેઓથી નજાસત દૂર રાખવાનો, કે જે દૂર રાખવાનો હક છે. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد و آل محمد. બહુ જ મોટો સ્ટેટમેન્ટ છે, બહુ જ હેવી સ્ટેટમેન્ટ છે કે જ્યાં ખુદા પોતે તેઓને રીતથી દૂર રાખે છે. પૈગંબર આગળ વધે છે. તકવા પછી શું કહે છે કે કોશિશ કરો ખુદાવંદે આલમની ખુશનુદી હાસિલ કરવા માટે. પ્લેઝર ઓફ અલ્લાહ. પ્લેઝરની જ્યારે વાત આવે છે, ખુશનુદીની જ્યારે વાત આવે છે, તો 3 જાતની ખુશનુદી આપણને દેખાય છે. એક અલ્લાહની ખુશનુદી, બીજું લોકોની ખુશનુદી, અને ત્રીજું પોતાના નફ્સની ખુશનુદી. એ જ ઇબાદત અગર આપણે અલ્લાહની ખુશનુદી માટે કરતા હોય તો એનો અલગ દરજ્જો છે. અગર લોકોની ખુશનુદીના માટે કરતા હોય તો એનો દરજ્જો અલગ છે. અગર એ મારી ખુશનુદીના માટે કરતા હોય તો એનો દરજ્જો ઊંચો છે. હદીસોમાં મળે છે કે જે લોકોને ખુશ કરવા માટે અમલો કરે છે, ખુદાવંદે આલમ તે શખ્સને લોકોના હવાલે કરે છે, પછી જેમ લોકો ચાહે તેમની હાલ થાય છે. મને કહેવા દો મારા શબ્દોમાં કે અગર લોકો તેમને ફૂટબોલમાં પગ મારવા ચાહે, ઈસ્ટ થી વેસ્ટ અને નોર્થ થી સાઉથ, તો એ જ એમની હાલત થાય છે. અને હદીસમાં પણ મળે છે કે જ્યારે ઇન્સાન પોતાને
ખાલી યાદ અપાવે છે એકબીજાને. આ નવી હદીસો નથી સાંભળી ચૂક્યા છે. અને ત્રીજી વસ્તુ છે પોતાની નફ્સને ખુશ કરવા. અહીંયા તો જે આલિમ બયાન કરે છે, કહે છે કે ઇબાદતની વાત થાય છે. આજે મને મન છું, મારું દિલ મને કબૂલ કર્યું, મને ખુશી થઈ કે હું કબ્રસ્તાનની મજલિસમાં આવું, તો એ ઇબાદત અલગ થઈ જાય છે. પણ હું કબ્રસ્તાનની અંદર આવું છું ફાતિહા કરવા, મુમિનના કબરો ઉપર ખુદાને ખુશ કરવા માટે. અને દરેક વાજિબ અમલ પહેલા જે આપણે નિયત કરે છે એની અંદર શું હોય છે? કુરબતન ઇલલ્લાહ, ખુદાની નજદીકી હાસિલ કરવાના માટે. તો એના માટે પૈગંબર કહે છે કોશિશ કરવી પડશે, કોશિશ કરવી પડશે ખુદાની ખુશનુદી હાસિલ કરવાના. હઝરત અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ اللهم صل على محمد وآل محمد. જ્યારે કહે છે, બયાન કરે છે કે જ્યારે બે એવા અમલ હોય, બંને મને પસંદ હોય, બંને સારા હોય, બંને મને પસંદ છે, તો હું કેવી રીતે ચૂઝ કરું કઈ વધુ બહેતર હશે? ઇમામ કહે છે જે વસ્તુ વધુ ડિફિકલ્ટ છે, જેની અંદર વધુ મહેનત કરવી પડે છે, હું એને ચૂઝ કરીશ. કેમ? કારણ કે મને ખુદાની ખુશનુદી જોઈ છે, મારી ખુશી નથી જોઈ. અગર મારી ખુશી હોય તો જે શોર્ટકટ છે, જે ઈઝી રસ્તો છે, એ આપણે અપનાવીએ છીએ. દુનિયાનો કાયદો છે, જે શોર્ટકટથી મળતો હોય શા જે લોંગ કટ લઈએ. જે રસ્તો છે આપણે બતાવવામાં આવ્યું છે કે એક લાંબો રસ્તો છે, એક સિમ્પલ ને બાજુનો રસ્તો છે, શોર્ટકટ છે. આપણે યુઝ કરશું શોર્ટકટ. બહાના ઘણા છે આપણી પાસે, પણ શોર્ટકટ યુઝ કરશું. ઇમામ પોતે બયાન કરે છે જે વસ્તુની અંદર બધી મહેનત બજાવવું પડે છે, ઈ એક તૈયાર કરે છે. અહીંયા પૈગંબર કહે છે કે કોશિશ કરીએ કે આપણે ખુદાવંદે આલમની ખુશનુદી હાંસલ, અને એના માટે મહેનત કરવી પડશે. સલ્લલ્લાહુ અલા નબી. اللهم صل على محمد وآل محمد. જ્યારે આ બધી વસ્તુ નજર આવે છે તો આપણે પોતાને જોઈએ. હું મારા પોતાની વાત કરું છું કે આજે હું મારા પોતાને જોઉં કે વાતો બધી નિમરો પડતી બધી મીઠી મીઠી વાત, બધી સારી સારી વાત, ખુદાની ખુશનુદી કરવી, તકવા ઇખ્તિયાર કરવો, બોલવા, બધું બોલવું મારા અમલની વસ્તુ છે. આયા મારા અમલની અંદર તકવા દેખાય છે? આયા મારા અમલની અંદર ખુશનુદી ઇલાહી દેખાય છે? કે પછી મારા અમલ, કે મારા અમલને જોવાનો હું છું, સહી રીતે જોવાનો હું પોતે છું, બીજો કોઈ નથી. અલ્લાહ સિવાય હું છું. ન મારો દોસ્ત છે, ન મારો ભાઈ છે, ન મારો ટીચર છે, ન મારો સૌથી નજદીક શખ્સિયત મા બાપ, એ પણ નહીં જોઈ શકે. પણ હું જોઈ શકીશ કે હું ક્યાં નિયતિ કેવો અમલ બજાવું. કોશિશ કરીએ કે આપણા અમલો અને આપણા બોલ સરખા, કારણ કે બોલીએ છીએ આસાન છે બોલવું. તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું કે આપણે કેટલા વાક્યો આપણી સામે આવે છે કે જ્યાં મદ્રસાનું વાક્ય કરું છું કે મદ્રસાની અંદર કહેવામાં આવે કે આ સારી વસ્તુ છે, તમે આવી રીતે અમલ કરો, તો મા બાપ આવી અને ટીચરને કહે છે કે આ હસન તમે અમારા બચ્ચાઓને શીખાડ્યા, જેના કારણે અમે પણ શીખ્યા. સુભાનઅલ્લાહ. એક વાક્ય છે, મને પણ નામ ખબર નથી, પણ એ બાપ આવી અને મદ્રસાના મોટાને કહે છે કે તમે અમારી ઔલાદને શીખાડ્યા સુબહની નમાઝ વાજિબ છે, તો મારી ઔલાદ અમારી પાસે મા બાપ પાસે આવીને કહે છે કે મને ખબર છે કે તમે નમાઝ નથી પઢતા સુબહ. બચ્ચો કહે છે કે મને ખબર છે કે તમે સુબહની નમાઝ પઢતા નથી, પણ મને એટલું કરી આપો કે મને ગણતી રાખી આપો કે ખાલી મને ઉઠાડજો નમાઝ. ઔલાદ મા બાપને કહે છે કે મને સિર્ફ ઉઠાડવા માટે ગણતી રાખ. કે અમે મા બાપ શરમાઈ ગયા કે ક્યાં મોઢે અમે અમારી ઔલાદને જોઈએ કે અમે અમારા ઉપર તો વાજિબ છે, આના ઉપર તો હજી વાજિબાત આવવાની છે, તોય પણ ઇસરાર કરે છે નમાઝ કરો.
એટલા માટે કહું છું, બોલીએ છીએ આસાન છે બોલવું, પણ કરવું પણ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કરીએ. ત્રીજી વસ્તુ જે પૈગંબર બતાવી ગયા કે આ દુનિયા ટેમ્પરરી જગ્યા છે અને ટેમ્પરરીનો ઇસરાર કરવા માટે પૈગંબર કહે છે અમો સિર્ફ મહેમાન. હું મારા પોતાને પૂછું છું, આયા આ દુનિયાની અંદર હું મહેમાન તરીકે રહું છું કે મેઝબાન તરીકે? એમ સમજુ છું બીજાઓ મારે ત્યાં મહેમાન છે, બીજાઓને હું કબ્રસ્તાનમાં મૂકવા આવીશ તો હું હંમેશા માટે રહું. અને એના માટે પૈગંબર કહે છે પોતાને મહેમાન સમજો, અને જ્યારે મહેમાનને કઈ વસ્તુ સોંપવામાં આવે તો એ વસ્તુ એની નથી હોતી. આપણે કોઈના ઘરે ગયા, મહેમાન થયા અને એ અમને એનો મોબાઈલ ફોન સોંપ્યો કે ભાઈ આ મોબાઈલ ફોન રાખો તમારી પાસે, જ્યારે તમને જરૂર પડે તમે વાપરજો, જ્યાં સુધી તમે આ ગામમાં છો પણ આ મોબાઈલ મારું છે. જ્યારે પાછા જતા હો તો મોબાઈલ પાછા સોંપી જશો. સાચી વાત? આયા દુનિયાની વસ્તુને આપણે મારું સમજીએ છીએ કે પછી ટ્રસ્ટ તરીકે રાખીએ છીએ? વિચાર કરીએ ખાલી કે આજે શબ્દો બોલવામાં અને અમલની અંદર શું કરવું. જે લોકો દફનાઈ ચૂક્યા છે તેઓ પણ એક મહેમાન હતા, હંમેશની જગ્યા માટે તેઓ ચાલ્યા, રહેમતે ખુદામાં તેઓ પહોંચી ગયા. ખુદાની રહેમત છે. અને આ મહેમાન નવાઝીની અંદર એક અહમ વસ્તુ છે કે જ્યારે આપણે કોઈના ઘરે હોય તો બે વસ્તુ કરીએ છીએ. આપણે જ્યારે નીકળતા હોય, ખુદા હાફિઝ કરતા હોય તો બે વસ્તુ આપણે કહેતા જઈએ છીએ. પહેલું, આપણે માફી માંગીએ છીએ ને કે આપણે તમને તંગ કર્યા. જેટલો વખત તમારા ઘરે બેઠા ને, 1 વીક હતું, 2 વીક હતું કે 1 દિવસ હતું, તમને મને માફ કરજો, મારાથી કઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરો. અને બીજું, શુક્ર કરીએ છીએ. મેઝબાનનો શુક્ર અદા કરીએ છીએ કે આહસન તમે મને જગ્યા આપ્યા, મોકો આપ્યા, તમારી જગ્યાના કારણે, તમારી શાંતિના કારણે, તમારા મદદના કારણે, તમારા સપોર્ટના કારણે જે કામ કરવા આવ્યો હતો એમાં હું કામયાબ થયો. મારા જીવને જ્યારે મોકો મને મજલિસ કરવા જવાને તો એમાં મારી મહેમાન નવાઝી થાય છે. તો મોકો મળ્યો કે મજલિસ તૈયાર કરી છે, આરામની સાથે બયાન કરી શક્યો. મારો રબ મારો મેઝબાન છે આ દુનિયાની અંદર, હું એનો મહેમાન છું. કેટલો તંગ કરું છું મારો રબ મને કહે છે આ વાજિબ છે તારા ઉપર, આ હરામ છે, બધે છતાંય હું મનાઈ કરું છું. દુઆઓ જે કરી છે, દુઆ ઇબ્તનાની અંદર શું કહે છે, એ પરવરદિગાર તું મને મોહબ્બત બતાવે છે તો હું મોટું વહેલી રહું છું. હું એવું કરું છું જાણે કે મારો એક અહેસાન છે તારા ઉપર. નમાઝ પઢું છું, રોજા રાખું છું, એમ સમજું છું કે હું અહેસાન કરું છું મારા રબ. હાલાકે અમે એક મહેમાન છે પૈગંબરના શબ્દ પ્રમાણે. આ મહેમાન નવાઝીના દરમિયાન નમાઝની અંદર બે સજદાની વચ્ચે શું બયાન કરીએ છીએ આપણે? દરેક રકાતની અંદર અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતૂબુ. ફક્ત સમજીને અગર એ બે સજદાની વચ્ચે એને સમજીએ તો ખબર પડશે કે પરવરદિગાર હું આવ્યો છું આ દુનિયામાં, સજદામાંથી જ્યારે માથું ઉઠે છે, હું આ દુનિયામાંથી ઊભો થયો તારો ઇસ્તિગફાર કરવા માટે અને પાછો હું માટીમાં ગયો. આ છે ઇન્સાનની જિંદગી જેની અંદર મને ઇસ્તિગફાર કરવો. અને સાથે સાથે કેટલું શુક્ર કરું છું. શુક્રની નાની તસબીહ ઘાટી શુક્ર નથી, એ ઇનફ નથી. એ તો સિર્ફ zikr શુક્ર લોકો કરતા હોય. અસલ શુક્ર એ છે કે જે નેમત ખુદાવંદે આલમ અતા કર્યો છે તે નેમતનો ઉપયોગ ખુદાની ખુશનુદી માટે થવો. ખુદાએ મને ઔલાદ આપી, એ ઔલાદની તરબિયત ખુદાની ખુશનુદી માટે તેઓ મુમિન બને તે મારી જિમ્મેદારી. ખુદાએ મને દૌલત અતા કરી, તે દૌલતને ખુદાની નજદીકી હાસિલ કરવા માટે, એના હુકમ ઉપર વાપરવા માટે. ખુદાએ જિંદગી આપી, સૌથી મોટી નેમત. કોઈ એવો શખ્સ નથી કે જે ઇનકાર કરે કે મને જિંદગી નથી મળી. જીવતો હોય તો તેની જિંદગી મળી છે તો તે જિંદગીનો કયો ભાગ મારા રબની નજદીકી હાસિલ કરવા માટે. ખુદાએ વક્ત આપ્યો,
એ વક્તનો ઉપયોગ શુકર કરું છું કે કોપરે નેમત કરું છું. દરેક વસ્તુની નેમતનો હિસાબ તો બહુ લાંબો છે, પણ વિચાર કરતા જઈએ કે આપણા શબ્દો અને આપણા અમલો એવા હોવા જોઈએ કે જે આપણે ખુશનુદે લાગે, લોકોની ખુશનુદી નહીં. કારણ કે લોકોનું યાદ બહુ નરમ છે, બહુ જલ્દી ભૂલી જશે. દફનાવી લેશે મને અને 1-2 વર્ષમાં ભૂલી જશે કે મોહમ્મદભાઈ કોણ. જ્યારે યાદ આવ્યું, પૂછવામાં આવશે, હા હતો કોઈ જે અમને હેરાન કરતો હતો કબ્રસ્તાનની અંદર, મોતના વારા વધારે પડતા, એવી રીતે યાદ કરશે. ઇન્સાનના માટે કરશું તો ખુશનુદ ઇલાહી માટે કરશું તો જ્યારે ખુદાના બંદાના ઇબાદતને કબૂલ કરે છે, તો જે કરબલાની અંદર જે શહાદત આપવા વાળા ફક્ત અલ્લાહની ખુશનુદી માટે હતું, તેના માટે જે ફાયદો એ થયો કે ખુદાએ તેઓનું નામ તા કયામત સુધી જીવતા આ છે કે જે કુરબાની આપવી અલ્લાહની ખુશનુદીના માટે, તો તે કુરબાની ખુદાવંદે આલમ હિફાજતની અંદર રાખે છે. અને કુરબાનીની અંદરના એ જ લિમિટ છે. ન તમારી દૌલતની હાલત છે, તેઓના વતનથી મૂકી અને કરબલા આવ્યા. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જે લોકોને લઈને આવ્યા હતા, પોતાના સાહાબાને લઈને આવ્યા હતા, તે એવા લોકો હતા કે જે તૈયાર હતા, ખુશ હતા મોત માટે. કેમ? કારણ કે ખુદાની ખુશનુદી હાસિલ કરી. હઝરત અકબર જ્યારે પોતાના પિતા હઝરત હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સવાલ કરે છે, બાબા તમે કહો છો કે આ કાફિલો મોત તરફ જઈ રહ્યું છે, તો બસ એટલું બતાવો કે અમો હક ઉપર છે કે નહીં. ઇમામનો જે જવાબ હોય છે કે બેટા અમો હક ઉપર છે, તો જનાબે અકબરનો જવાબ શું છે? તો પછી પરવા નથી કે અમો મોત ઉપર લાગી પડે કે મોત અમારા ઉપર લાગી પડે. બસ એ જ હોવું જોઈએ કે અમો હક ઉપર છે, ખુદાને ખુશનુદી માટે છે, ઇન્સાનની નહીં કે માની ખુશનુદી માટે નહીં, ફક્ત અલ્લાહની ખુશનુદી માટે. એના માટે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આશુરના દિવસે આખરી કુરબાની જનાબ અલી અસગરની પેશ કરી અને જ્યારે મેદાનથી નીકળી ખૈમા તરફ આવી રહ્યા હોય છે, તો શું પડતા આવે છે? ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન, રિદન બિqada'ihi વ તસ્લીમન લિઅમરી. અરે અમો આવ્યા છે તારી પાસેથી એ પરવરદિગાર, અને તારા જ પાસે પાછા વળવાના છે. રાજી છે અમો તારા કઝા ઉપર અને તસ્લીમ કરીએ છે. અમારા અલ્લાહુ અકબર. હાસિલ કરવામાં આગળ વધીએ. ફરમાઓ અને સારા સુરત السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد المرسلين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء وبعيد المدى أشرق قلب الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الوسع والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قامة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجن.